اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ناظرین، پروگرام حقائق ٹی وی پہ ہم آج جناب میاں وحید صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں گورنر پنجاب کے، ان سے یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو -1 کا ایک مسلسل تکرار ہو رہی ہے، مسلسل اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی آپ میاں صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ -1 کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ اگر -1 ہوا تو عمران خان اس طرح نہیں جائے گا، اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن اناؤنس کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے جب -1 اس وقت ملک کے مفاد میں کوئی اچھا رول ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹالوی صاحب، آج کا تو یہ بہت بڑا جو آج کل ہر جگہ پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے ذرا تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جانا چاہوں گا کہ -1 کیوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان، میں آپ کو جواب دے دوں دیجیے گا جی، -1 اس لیے کہ آپ لوگوں نے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، ملک لوٹنے والوں کو ڈھیل دی، آپ نے 2 سال ضائع کر دیے، جو آپ نعرہ لگا کے آئے تھے اس کا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں وہی جواب دینے جا رہا ہوں۔ اور یہی ڈاکو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، جعلی پروفیسر، وہ بکرات ناروال کا جعلی، وہ جو میرے پاس موجود ہیں لوگ جو گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ہم نے کمیشن کے پیسے ٹھیکوں میں اس کو دیے ہیں، اس کے بھائی کو دیے ہیں۔ سر، ان کی تو ایک بندے کی داستانیں ہیں، اس کی بات کریں گے تو یہ جب میاں صاحبان نے ان کو ٹھیکے دیے ہیں، جس کی ایئر لائن میں 9 جعلی پائلٹ بھرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پی آئی کا نقصان ہو، یہ ان کے تو کس بات کو آپ چھیڑیں گے، وہاں پہ تو ہر جگہ پہ یہ قصے زبان زد عام ہے۔ میں ان کی بات، میں پہلے آؤں اس طرف کہ آپ دیکھیں کہ 22-24 سال ایک بندے نے محنت کر کے وہ آیا ہے، اس کے باپ نے، عمران خان کے باپ نے کوئی ضیاء الحق کو یا پرویز مشرف کو یا کسی ڈکٹیٹر کو کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ جناب میرے بیٹے کو آپ نوکری پر رکھ لیں۔ عمران خان نے کوئی کرپشن ایسی نہیں کی، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے، نہ اپنے بچوں کو کوئی فیکٹریاں لگا کے دی ہیں، نہ ہی اس نے باہر کو ایسی جائیدادیں بنائی ہیں کہ وہ -1 کی طرف جائے۔ مجھے کوئی بات یہ بتائے کہ وہ -1 جن کے لیے یہ بات ان کے لیے ہوتی رہی ہے تو وہ کرپٹ لوگ تھے، ان کو عدالتوں نے کرپٹ کہا ہے، ان کے لیے عدالتوں میں وہ ساری چیزیں، وہ ثبوت موجود ہیں، تو تب وہ -1 پہ بات گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کام کیا ہے کہ اس نے کوئی ایک بھی رشتہ دار مجھے بتا دیں جو جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، یا انہوں نے کسی اپنے چہیتے کو، اپنے عزیز کو کوئی ایسا کاروبار جو ہے کروایا ہے، یا انہوں نے ان کو ایسے فنڈ دیے ہیں۔ کوئی مجھے ایک کام کوئی بتا دے جس پہ -1 والی بات ہو۔ آپ کی بات، ایک بات میں بالکل مانتا ہوں کہ وہ جو ڈھیل والی بات ہے وہ ضرور ہوئی ہے، وہ حالانکہ ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے، خان صاحب آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے اسمبلی کی پہلی ان کی سپیچ سے لے کے اب تک وہ جب کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو وہ اپنی طرف سے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سسٹم کی آپ کو مجبوریوں کا بھی پتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ آپ ایک جج کو فارغ کر دیا گیا یہاں، وہ جج فارغ کس بات پہ ہوا ہے کہ جناب اس پہ جو الزام ہے، میں مان لیا جی وہ بات بالکل درست ہے۔ وہ بھی آپ کی پارٹی کی کمزوری ہے، پارٹی اس چیز کو کہہ ہی نہیں رہی کہ اس کو بلیک میل کس نے کیا، اس کو لڑکیاں کس نے سپلائی کی، اس کو شراب کس نے سپلائی کی، اس کی تصویریں کس نے بنائی، اس کو بلیک میل گن پوائنٹ پہ لے کے اور حسین نواز جیسے زنخے سے ملانے کون لے کے گیا، نواز شریف سے ملانے کون لے کے گیا، یہ آپ کی پارٹی سے کسی نے کہا؟ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک جج تو ہو گیا فارغ، اور یہ سب اٹھ کے آ گئے ہیں، ان کے ٹویٹ بھی آنا شروع ہو گئے کہ اب یہ فیصلے جو ہے نا کالعدم ہوں۔ اور بھائی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا تمہیں آپ کو سزا جو ایک کیس میں بھی ملی ہے، معافی ملی، وہ بھی نہیں مل سکتی تھی، اس میں بھی آپ وہ بھی کم ملی ہے، وہ بھی کم ہے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کرندے انہیں یہاں راولپنڈی میں ملتے ہیں، آپ کے کرندے انہیں جو ہے نا وہ سعودی عرب کے اندر وہ عمرے پہ جاتا ہے، تو ایک ملزم کے بیٹے سے، میاں نواز شریف کے بیٹے
बेटे हुसैन नवाज से उसकी वहां मुलाकात करवाई जाती है और उसे वहां पे 50 करोड़ की ऑफर की जाती है। दुनिया के अंदर उन्होंने कहा जिस मुल्क में चाहो मैं आपको जो है ना वहां सेट करवा देता हूं और इसकी जमानत सिर्फ मैं दे सकता हूं। ये तो फरौनियत की इंतहा है, खुदा बने हुए थे। अब देखें कि उसके बाद और इस सबसे बढ़ के बाद ये इस पे मैं कहता हूं कि जज को भी बिल्कुल वो किस कैपेसिटी में जाती उमरा जाके मुलाकात करता है नवाज शरीफ मुलजम के साथ, वो किस तरह मुलाकात करता है, ये बात इसके बाद मुझे ये बताएं करके लेके गए, ये मुझे बताएं। पहले तस्वीरें बनाई, पहले लड़कियां सप्लाई की उसे, पहले शराब सप्लाई की, उसकी तस्वीरें बनाई, फिर उसको ब्लैकमेल करके लेके गए। मैं वही कह रहा हूँ कि इन पे तो ब्लैकमेल के पर्चे होने चाहिए बिल्कुल। और आपने इस निजाम को देखा है, मैंने खुद जो है ना वो मेरे मुशाहिदे में ऐसी बातें हैं कि जब कोई इस तरह के जहां पैसों की डील होती है, जिन केसों के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि भी वो खुद से कमजोर सा मुकदमा बना दिया, कमजोर सी बात कर ली, पैसे भी ले लिए और अदालत से जाके छूट भी गए। और इस केस में हुआ भी बिल्कुल यही है, यही हुआ है। और ये अगर अच्छा जज तो हो गया फारग, जज के साथ जो है ना उसके बाकी फैसले भी कलअदम हो गए। और जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जिन्होंने इतने फैसले इन्होंने जो अपने दौर में किए, जिन जिन चोर डकैतों को हमारे ऊपर बैठा के गए पुलिस में, जिनको बैठा के ब्यूरोक्रेसी में गए, जिनको बैठा के बाकी महकमों में गए, उनका क्या बनेगा जब ये साबित हो गया कि ये नाहल और ये बिल्कुल करप्ट हैं। और आपको पता है ये किस बात पे बाहर निकले। तो मुझे ये बताएं कि इनके तो एक एक बंदे की एक एक चीज साबित है। इमरान खान की कौन सी ऐसी बात है जिस पे ये -1 की बात कर रहे हैं? सिर्फ इस बात पे कि अगर वो रहा तो NRO होगा, अगर वो रहा तो ये जेल इनका मुकद्दर है, अगर वो रहा तो यहाँ जो रियासत मदीना की बात करता है, वो रियासत मदीना अगर आती है तो आपको पता है कि ये इनके अलग जो भी यहाँ पे अय्याशियां हैं, जो बदमाशियां, वो सब खत्म हो जाएंगी। हर एक को एक कानून के नीचे रहना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत और -1 की बात इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इसका जो आपके वज़रा भी इस असम्बली में बयान दे रहे हैं कि जी अगर -1 हुआ तो वो असम्बली तोड़ के जाएंगे और नए इलेक्शन अनाउंस करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी आप ये शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ दौर में किसी MNA की ये जरूरत नहीं थी कोई सवाल भी कर जाए, उसे चिट लिखी मिलती थी कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल करना है। यहाँ ये शुतरे बेमहार किस तरह हो गए आपके सारे बंदे? असल में ये पॉलिसी है ही नहीं। आपने देखा है कि ये एक अरसे के बाद एक आपको ऐसी पार्टी और आप ऐसी हुकूमत नजर आएगी जहां पे हर एक को बात करने का मौका है। वरना तो आपने देखा उसके लिए अपना प्लेटफॉर्म है, वरना अपनी पार्टी के अंदर करना चाहिए। और जहां तक ये बात है कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बटालवी साहब सबसे ज्यादा वो हमारे वज़रा हो, वो अपोजिशन हो, वो पाकिस्तान का कोई शहरी हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला बंदा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो खित्ते के हालात हैं, इस वक्त हम इलेक्शन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इस तरह की कोई बात आज इमरान खान के खिलाफ बात नहीं है, ये आज हुकूमत के खिलाफ ये बात नहीं है। आज जो कुछ भी होगा मैं समझता हूँ को रियासत के खिलाफ बात होगी, वो चाहे अपोजिशन करे, वो चाहे हमारे वज़रा करें। इस वक्त हम इसके मुतहम्मल हो ही नहीं सकते। हमारा इस वक्त ये है कि हमें मिलके इन चैलेंजेस का जो इस वक्त हमें दरपेश हैं, वो कोरोना की शक्ल में है, वो टिड्डी दल की शक्ल में है, वो खित्ते के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं उसकी शक्ल में है, कि हमें इस वक्त मिलके चलना है और मिलके हमने इस मुल्क को जो है ना इन जो मुश्किलात हैं, बहरानों से बाहर निकालना। इस बहरानी कैफियत के अंदर आप मुझे बताएं कि कौन सा इलेक्शन है, कौन सी ऐसी बात होगी, कौन सा -1 होगा? इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 5 साल ये यही बात करते रहेंगे, क्योंकि इनको खुद पता है। मुझे ये बताएं कि आज ये क्या ये नून लीग इलेक्शन में जाने की पोजीशन में है, जबकि उन पे केसेस हैं, उनकी सारी की सारी क्यादत पे, सारी की सारी क्यादत जो है ना वो असल में उनका मुकद्दर जेल है। और जो दूसरी पार्टी है, मैं जैसे आपने पहले बात कही कि ये हमारी पार्टी है कि जिसके अंदर बात करने का मौका है। वरना दुख की बात यह है कि कल का एक बच्चा, अब तो खैर बच्चा भी उसे क्या कहें, या मैं उसे यही कहूंगा कि वो अभी सियासत में
जो एक बालक भी नहीं हुआ पूरी तरह, उसके पीछे इतने इतने बड़े लोग हाथ बांध के खड़े हों, इत्तेदाद हसन जैसे बंदे पीछे खड़े हों, वो सेनेट के चेयरमैन क्या नाम है उनका, रजा रबानी साहब उनके पीछे खड़े हों, उनके पीछे कमरुज़्ज़मा कारा साहब खड़े हों, इस तरह की शख्सियतें जब उनके पीछे हाथ बांध के खड़ी हों तो आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारी जमात में फिर भी ये इतनी ज़रूर है कि हम बात कर सकते हैं, वो चाहे वज़ीर आज़म के सामने हो, वो चाहे जहाँ भी हो, हम अपनी बात कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कि मुल्क के अंदर इस तरह के हालात हैं कि कोई -1 का या कोई इलेक्शन की बात हो, ये ना होगी। और इंशाल्लाह ये 5 साल यही हुकूमत चलेगी और 5 साल के अंदर जो एजेंडा लेके आए हैं, जो करप्शन से पाक इस मुल्क को करना है, जिस नारे पे हम आए हैं, वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे और यहाँ रियासत मदीना की शक्ल नजर आएगी। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने जो ख्यालात यहाँ बयान किए, अगर ऐसा ही हो तो शायद मुल्क की और बेहतरी हो सके। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।